In the last period, we are studied optical activity, the property of certain organic compounds to rotate the plane of polarization of incident plane polarized light is called optical activity. Optical activity is the consequence of chirality. The molecules which are chiral are optically active. They show optical activity. Optical activity is measured in terms of optical rotation. Optical rotation is defined as the angle of rotation through which the plane of polarization of plane polarized light is rotated or deflected. In accordance with the direction of optical activity, optically active compounds are of two types: dextrorotatory compounds and levorotatory compounds. Now, those organic compounds which can rotate the plane of polarization of plane polarized light when passed through it are called optically active compounds, and those compounds which cannot rotate the plane of polarization of plane polarized light are called optically inactive compounds. Now, optically active compounds, in accordance with the direction of optical rotation, are of two types: dextrorotatory and levorotatory. The compounds which can rotate the plane of polarization of incident plane polarized light in clockwise direction, that means towards right side, are called dextrorotatory compounds. These are denoted by symbol small d or positive sign. Levorotatory compounds, the compounds which can rotate the plane of polarization of incident plane polarized light in anti-clockwise direction, that means in left hand side, are called levorotatory compounds. Such compounds are denoted by symbol small l or negative sign. Yesterday we have seen this part. Now next part is optical isomerism. Definition of optical isomerism. The stereoisomerism in which isomeric compounds have different subcell arrangement of atoms or groups around the chiral atom are called optical isomers. ज्या स्टेरिओआयसोमेरिझम मध्ये आयसोमर्स हे चिरल कार्बन ॲटम भोवतालच्या अरेंजमेंट मध्ये वेगळे आहेत, तशा आयसोमर्सना ऑप्टिकल आयसोमर्स असं म्हणतात आणि या प्रॉपर्टीला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम असं म्हणतात. What is optical isomerism? The stereoisomerism in which isomeric compounds have different subcell arrangement of atoms or groups around the chiral atom is called optical isomerism. chiral atom भोवतालच्या वेगळ्या अरेंजमेंट मुळे जे आयसोमर्स तयार होतात त्यांना ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणतात आणि तशा प्रकारचा गुणधर्म असण्याला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणतात. म्हणजेच यालाच आपण दुसऱ्या शब्दामध्ये कसं सांगू शकतो? the optical isomers having different optical activity, the
Isomerism in which isomers have different optical activity is called a optical isomerism. The isomerism in which isomers have different optical activity is called a optical isomerism. करल कार्बन भोवतालची अरेंजमेंट बदलल्यामुळे त्याचं ऑप्टिकल रोटेशन बदलतं. ज्या आयसोमर्सचं ऑप्टिकल रोटेशन वेगवेगळं आहे त्या आयसोमर्सना ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणायचं आणि तसा गुणधर्म असण्याला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणायचं. ऑप्टिकल आयसोमेरिझमची डेफिनेशन दोन प्रकारे सांगू शकतो. द आयसोमेरिझम इन विच द isomeric compounds have different optical activity is called a optical isomerism. किंवा अगोदरचं the stereoisomerism in which isomeric compounds have different subcell arrangement of atoms or groups around chiral carbon is called a optical isomerism. Now next term is इनान्शिओमर्स किंवा यालाच इनान्शिओमॉर्फ्स किंवा ऑप्टिकल अँटीपोड्स असंही म्हणतात. Enantiomorphs. The enantiomers or enantiomorphs are optical isomers which are non-superimposable mirror image of each other and have equal and opposite optical rotation. Enantiomer हे ऑप्टिकल आयसोमर आहे. कसले ऑप्टिकल आयसोमर आहेत? कशा ऑप्टिकल आयसोमर्सना एनान्शिओमर्स म्हणायचं? जे दोन ऑप्टिकल आयसोमर एकमेकांची मिरर इमेज आहे. एक दुसऱ्याची मिरर इमेज आहे, दुसरा पहिल्याची मिरर इमेज आहे आणि त्यांचं ऑप्टिकल रोटेशन हे मॅग्निट्यूड मध्ये सारखं आहे परंतु डायरेक्शन मध्ये विरुद्ध आहे. अशा दोन ऑप्टिकल आयसोमर्सना इनान्शिओमर्स असं म्हणतात. इनान्शिओमर्सची डेफिनेशन द ऑप्टिकल आयसोमर्स which are related as object and non-superimposable mirror image of each other and have equal and opposite optical rotation are called enantiomers. The equal and opposite optical rotation म्हणजे magnitude of their optical rotation is same but direction of their optical rotation is opposite. For example, 2-chlorobutane exists in two enantiomeric forms. It has enantiomer pair D2-chlorobutane and L2-chlorobutane. These two isomers are related as object and non-superimposable mirror image of each other. See this figure. हा D2-chlorobutane जो आहे तो L2-chlorobutanचा मिरर इमेज आहे परंतु याला उचलून जर याच्यावर ठेवलं तर तंतोतंत जुळत नाही. हा करल आयटम आहे. असे दोन ऑप्टिकल आयसोमर जे एकमेकांची मिरर इमेज आहे परंतु एकमेकावर ठेवलं तर तंतोतंत जुळत नाहीत. त्यांचं ऑप्टिकल रोटेशनचं मॅग्निट्यूड सारखं आहे परंतु डायरेक्शन अपोजिट आहे. अशा दोन ऑप्टिकल आयसोमर्सना एकमेकांचे इनान्शिओमर्स किंवा इनान्शिओमॉर्फ्स किंवा ऑप्टिकल अँटीपोड्स असं म्हणतात. ब्युटेन 2OL has also two enantiomers plus butane 2OL and minus butane 2OL किंवा D-butane 2OL आणि L-butane 2OL. These two are enantiomers of each other. So what are properties of enantiomers? Enantiomers हे ऑप्टिकल आयसोमर आहेत त्यामुळे त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सारखाच आहे.
फक्त स्पेस मधली अरेंजमेंट ही त्यांची डिफरंट आहे. त्यामुळं इनॅन्शिओमर्स हॅव आयडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच ॲज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, density, refractive index, except direction of optical rotation. ऑप्टिकल रोटेशनची डायरेक्शन सोडलं तर बाकीच्या सर्व फिजिकल प्रॉपर्टीज त्यांच्या सारख्याच आहेत. त्यानंतर इनॅन्शिओमर्स हॅव आयडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट. यांच्या इनॅन्शिओमर्सच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सारख्याच असतात, कारण फंक्शनल ग्रुप तेच आहेत त्यांच्यामध्ये, फक्त त्यांची स्पेस मधली जागा वेगळी आहे, परंतु ग्रुप तेच आहे. फंक्शनल ग्रुप तेच असल्यामुळे केमिकल प्रॉपर्टीज तशाच असतील त्यांच्या. पण जर रिएजंटही ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल तर मात्र त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात. म्हणून फिजिकल प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत एक्सेप्ट टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, आणि केमिकल प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत त्यांच्या एक्सेप्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट. नेक्स्ट टर्म इज रेसेमिक मिक्सचर किंवा रेसेमिक मॉडिफिकेशन. इट इज द इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ टू इनॅन्शिओमर्स of an optically active compound. एखाद्या ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंडच्या दोन इनॅन्शिओमर्सच्या इक्विमोलार मिक्सचरला रेसेमिक मिक्सचर किंवा रेसेमिक मॉडिफिकेशन असं म्हणतात. इट इज इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ टू इनॅन्शिओमर्स ऑफ an optically active compound. It is denoted by DL or plus minus sign. For example, DL2-chlorobutane किंवा DL lactic acid. DL lactic acid means racemic mixture of lactic acid. DL2-chlorobutane means racemic mixture of 2-chlorobutane. Racemic mixture is optically inactive. हे कसं आहे? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे, because optical rotation due to dextro molecules is cancelled by the optical rotation due to LEO rotatory molecules. या मिक्सचर मध्ये दोन प्रकारचे मॉलिक्यूल आहेत, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल आणि लिओ रोटेटरी मॉलिक्यूल. डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल मुळे होणारं रोटेशन हे लिओ रोटेटरी मॉलिक्यूल मुळे होणाऱ्या रोटेशन बरोबर कॅन्सल होतं, कारण त्यांचं मॅग्नेट्यूड सारखं असतं आणि डायरेक्शन एकदम अपोजिट असते. त्यामुळं दोघांचा रिझल्टंट हा 0 येतो. म्हणून नेट रोटेशन ह्या मिक्सरमध्ये प्लेन पोलराइज्ड लाईटचं होत नाही, म्हणून या मिक्सरला ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह म्हणतात. हे मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. एक्सरसाइज आयडेंटिफाय ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. आपल्याला काही मॉलिक्युल्स दिले आणि त्यांच्यापैकी ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कोणते आहेत, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह कोणते आहेत हे ओळखायला सांगितलं. तर आपल्याला एक्सपेरिमेंट करून ठरवण्याची गरज नाही, त्यांच्यामध्ये प्लेन पोलराइज्ड लाईट पास करून ती रोटेट होते का नाही याच्यावरून सांगत बसण्याची गरज नाही आपल्याला, किंवा त्याचा मॉडेल तयार करून त्याच्यामध्ये करल कार्बन आहे का मॉडेल तयार करणं हे डिफिकल्ट आहे, किंवा एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करून सांगणं हे सुद्धा लेंदी आहे. तर डायरेक्ट आपण शॉर्टकट मेथडनं ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स आहेत का नाही हे कसं सांगायचं. आता आपण पाहिलं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इज द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ करिअलिटी. म्हणून जर मॉलिक्यूल करल असतील तर ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात, आणि मॉलिक्यूल करल केव्हा होतील जर त्यांच्यामध्ये वन करल आयटम असेल तर ते करल मॉलिक्यूल होते, मग त्यांना करिअलिटी प्रॉपर्टी प्राप्त होईल आणि करिअलिटीमुळे ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह होतील. म्हणून प्रेझेन्स ऑफ वन करल आयटम इन द मॉलिक्यूल इज द कंडिशन फॉर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. त्या मॉलिक्यूल मध्ये करल आयटम आहे का हे पाहायचं आपण.
जर असेल करल आयटम तर तो करल मॉलिक्यूल झाला, तो करॅलिटी दाखवतो म्हणून तो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. करल मॉलिक्यूल असेल तर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह म्हणायचं, करल आयटम असेल तर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह म्हणायचं, करल आयटम नसेल तर ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह म्हणायचं. आता पहिलं एक्झाम्पल पहा. हे लॅक्टिक ऍसिडचं एक्झाम्पल आहे, CH3 CHOH COOH. याच्यामध्ये असलेला कार्बन नंबर 2 जो आहे COH चा 1 नंबरचा कार्बन आहे, हा 2 नंबर आणि हा 3 नंबर. 2 नंबरचा कार्बन हा 4 डिफरंट आयटम किंवा ग्रुपला अटॅच झालेला आहे, त्याच्यामध्ये करल आयटम आहे म्हणून हा कसा होईल, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह होईल, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल, इट शो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. त्यानंतर दुसरा मॉलिक्यूल पहा, ब्रोमोक्लोरोआयोडोमिथेन. याच्यामध्ये करल आयटम आहे, हा करल मॉलिक्यूल आहे, करॅलिटी दाखवतो म्हणून हा ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतो, हा सुद्धा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. तिसरं एक्झाम्पल पहा, 1-ब्रोमोब्युटेन. 1-ब्रोमोब्युटेन मध्ये 4 कार्बन आहेत परंतु एकही कार्बन करल नाही, त्याच्यामध्ये सारख्याच हायड्रोजन आयटमला लिंक झालेले आहेत कार्बन आयटम, म्हणून याच्यामध्ये करल आयटम नाही म्हणून हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नाही, हा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. चौथा 2-ब्रोमोब्युटेन. 2-ब्रोमोब्युटेन मध्ये असलेला कार्बन नंबर 2 जो आहे हा करल आयटम आहे, करल आयटम असल्यामुळे इट इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. पाचवा एक्झाम्पल, याच्यामध्ये 2 सारखेच इथिल ग्रुप अटॅच आहेत, CH2 CH3 CH2 CH3, म्हणजे करल आयटम याच्यामध्ये नाही, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नाही म्हणजे इनऍक्टिव्ह आहे. आणि 6वा एक्झाम्पल हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे कारण याच्यामध्ये कार्बन नंबर 2 हा करल आयटम.